The screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. So this is lecture of BSc first year today, and lecture number 2. Just in short, we'll revise what is beta function. Beta function, it is of two numbers, m comma n, because it is dependent, that integral is dependent of these two numbers, and where these two numbers are strictly greater than 0, why they are greater than 0, that we were discussing in the last class. So it is given by the integral 0 to 1, x power is m minus 1, depends on this m, and 1 minus x is n minus 1. So after evaluation of this integral, putting limit 0 and 1, we'll get function in terms of m and n that will be called as beta m comma n. So when it will be beta functions, if and only if these two conditions satisfied, that we want to discuss. Before starting that, I have to recall some important result from unit 2nd that have not been started. Okay, limit x tends to a, f of x upon g of x हा exist असेल, exist म्हणजे finite value असेल, exist and finite, then the integral a to b, you are checking at x equal to a, improper at x equal to a, म्हणजे infinite discontinuity जी असेल ती point a ला असेल. The integral f of x dx is convergent. Convergent means what? The finite value exists for that integral. Convergent if and only if the integral a to b g of x dx is convergent. So this is a necessary sufficient condition. Comparison test, जर f of x नेचर चेक करायचं असेल तर असा एक फंक्शन आपल्याला माहित पाहिजे की तो कोणत्या व्हॅल्यूसाठी कॉन्व्हर्जंट आहे, तो आपल्याला शोधावा लागतो. आणि हा जी ऑफ एक्स यूज करत असताना आपण एक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी करतो, ए टू बी डी एक्स हा एक्स मायनस ए असेल आणि रेस टू एन या ठिकाणी दिलं. सो दिस इज कॉन्व्हर्जंट. दिस इज कॉन्व्हर्जंट इफ अँड ओनली इफ युअर व्हॅल्यू ऑफ एन इज लेस दॅन 1. ग्रेटर दॅन 1ला ते कॉन्व्हर्जंट नाही आहे. आणि सिमिलरली आता हे एक्स इक्वल टू एलाच काय केलं, कारण या ठिकाणी आपण पाहू शकतो जर एक्सची किंमत ए ठेवली तर ए मायनस ए झिरो, 1/0 चा पॉझिटिव्ह पॉवर असेल तर ते काय होते, इम्प्रॉपर इंटिग्रल होते. त्यामुळे एला चेक करेल. ते जर बीला चेक करायचं असेल तर तो बी मायनस एक्स या पॅटर्नमध्ये असेल. इज कॉन्व्हर्जंट at x equal to b if and only if n is less than 1. So condition is that this power has to be less than 1. Whatever power has to be less than 1, then and then integral is exist. त्या इंटिग्रलची व्हॅल्यू आपण आहे असं सांगू शकतो. कॉन्व्हर्जंट म्हणजे काय, that value exists. So that three things we are going to apply in that the convergence of beta function. Convergence of beta functions that we were discussing in the last class. I am making statement of it. Show that. Okay, write in the question form. Show that this beta function defined by this integral exists. Exists means it is convergent if and only if both m and n are positive. We are not saying integer. M and n should be positive real numbers. That's it. In the last lecture, we also discussed the improper integral of first kind, second kind, and all. So limits are finite. It is either of first or two kinds. Now you can see आता या ठिकाणी फंक्शन्स पहा काय, आपलं फंक्शन सी आहे आणि इंटरवल कोणता आहे 0 1. जर हा m-1 आणि n-1 दोघंही पॉझिटिव्ह असतील, इफ m-1 इज ग्रेटर दॅन 0, n-1 इज ग्रेटर दॅन 0, तर या ठिकाणी 0 घेतला तर 0चा पॉझिटिव्ह पॉवर आपण 0 लिहू शकतो आणि या ठिकाणी 1 घेतला तर 1-1चा पॉझिटिव्ह पॉवर 0 लिहू शकतो. म्हणजे m-1 आणि n-1 पॉझिटिव्ह असतील. पॉझिटिव्ह असेल म्हणजे काय, m ग्रेटर दॅन 1 आणि n ग्रेटर दॅन 1. हे जर पॉझिटिव्ह पॉवर असतील तर हे इंटिग्रल प्रॉपर आहे. This is proper integral. There is no point of infinite discontinuity. आता इन्फायनाइट डिस्कन्टिन्युटी केव्हा येईल,
आता एक्स रेस टू एम मायनस वनकडे ऑब्झर्व करा आणि झिरोला ऑब्झर्व करा. झिरोचा पॉवर मी एम मायनस वन लिहितो. हा एम मायनस वन पॉवर जर पॉझिटिव्ह असेल तर याची किंमत आपण झिरो लिहितो. पण तो जर एम मायनस वन लेस दॅन झिरो असेल, इक्वल टू झिरो असेल तर तो इम्प्रॉपरच आहे. लेस दॅन झिरो असेल तर झिरोचा निगेटिव्ह पॉवर, झिरोचा निगेटिव्ह पॉवर म्हणजे 1/0 झिरोचा पॉझिटिव्ह पॉवर येईल आणि 1/0 म्हणजे तो इन्फिनिट येतो. म्हणजे या ठिकाणी प्रॉब्लेम आहे, इथे काहीच प्रॉब्लेम नाही असं आपल्याला डिस्कस करत. तसंच या बाबतीत का की आता समजा 1/1 मायनस एक्स लिहिलं आपण, म्हणजे काय 1 मायनस एक्सचा निगेटिव्ह पॉवर आला, म्हणजे एक्स इक्वल टू 1 घेतला तर इन्फिनिट येते. म्हणजे इथं 0 आणि 1 दोघंही पॉईंट ऑफ इन्फायनाईट डिस्कंटिन्युटी. कंडिशन डिपेंड्स ऑन दिस व्हॅल्यू ऑफ एम मायनस वन अँड व्हॅल्यू ऑफ एन मायनस वन. सो आयदर 0 इज पॉईंट ऑफ इन्फायनाईट डिस्कंटिन्युटी ऑर 1. हे दोन्ही असेल तर अशा वेळेस काय करतात त्या ठिकाणी पहा, एका इंटिग्रलमध्ये एकच पॉईंट येईल अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचं. तर या 0 आणि 1 मधला असा कोणताही एक पॉईंट घ्या, त्या इंटरव्हलमध्ये फक्त एकच पॉईंट ऑफ इन्फायनाईट डिस्कंटिन्युटी राहतील. म्हणजे इथं त्यांनी दोन स्प्लिट केले इंटिग्रल. हा जो इंटिग्रल आहे ना 0 to 1 एक्स टू द पॉवर एम मायनस वन आणि 1 मायनस एक्स टू द पॉवर एन मायनस वन, याला असं लिहिलं. हाफ कोणताही पॉईंट घ्या, हाफच घ्या असं काय नाही. यू कॅन टेक 1/3 एनी नंबर बिटवीन 0 and 1. ओनली थिंग इज दॅट इन दॅट इंटरव्हल ओनली वन पॉईंट ऑफ इन्फायनाईट डिस्कंटिन्युटी शुड बी देअर. आणि हाफ टू 1 म्हणजे पहिल्या इंटरव्हलमध्ये 1 नाही आहे आणि दुसऱ्या इंटरव्हलमध्ये 0 नाही आहे. म्हणजे ह्याचं कॉन्व्हर्जन्स हा एक्झिस्ट कोणत्या व्हॅल्यूसाठी आहे आणि हा एक्झिस्ट कोणत्या व्हॅल्यूसाठी आहे, मग दोघांची कॉमन व्हॅल्यूसाठी हा एक्झिस्ट असेल असं आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायचं. म्हणून तो हाफ नंबर, हाफ ऐवजी 1/3 घ्या. यू टेक एनी नंबर बिटवीन 0 and 1. डोंट टेक 0 or 1. यू टेक एनी नंबर बिटवीन 0 and 1. आणि मग हे दोन सेपरेट इंटिग्रल आपल्याला वेगवेगळ्या टेस्टप्रमाणे करायचे. आता मी पहिला इंटिग्रल लिहिला, फर्स्ट इंटिग्रल 0 to हाफ एक्स टू द पॉवर एम मायनस वन अँड 1 मायनस एक्स टू द पॉवर एन मायनस वन. तर या ठिकाणी ह्या फंक्शनमध्ये काहीच अडचण नाही आहे. ह्या फंक्शनमध्ये 0 घ्या, हाफमधला कोणताही नंबर घ्या, हा फंक्शन कधी 0 होत नाही. म्हणजे 1 मायनस एक्स कधी 0 होत नाही आणि 1 मायनस एक्सच्या पॉवरचा आपल्याला जास्त विचार करायचा नाही. आता 0 कुठं होईल, फक्त 0लाच. सो विल चेक दिस फॉर कॉन्व्हर्जन्स ॲट 0 बट वेन. आता हा ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही. एम मायनस वन ग्रेटर दॅन 0 असेल काय प्रॉब्लेम, आपल्याला कुठं चेक करायचं आहे, एम मायनस वन लेस दॅन 0. वी चेक दिस फॉर एम मायनस वन लेस दॅन 0 म्हणजे एम लेस दॅन 1. वी आर गोइंग टू चेक फॉर दिस. So what is your integrand? Integrand function I call it as f of x. It is x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1. So this I am going to write it as 1 minus x to the power n minus 1. इथं काय अडचण नाही आहे, यालाच फक्त असं लिहितो मी की 1 minus m असं लिहितो. असं का लिहिलं पहा, या फंक्शनमध्ये इन्फिनिटी कुणामुळे येणार आहे. आता हा m लेस दॅन 1 आहे, म्हणजे इथं काय निगेटिव्ह पॉवर आला. या फंक्शनमुळे 0 याने होत नाही. तो 1/0 कोणामुळे होतो, या टर्ममुळे होतो, एक्स रेस टू 1 मायनस एम. ज्या टर्ममुळे होतं त्या टर्मला डिवाइड करायचं, तो तुमचा जी ऑफ एक्स असतो. आणि डिवाइड केल्यानंतर काय होईल, ते कॅन्सल होईल. थोडक्यात याला इकडे शिफ्ट केलं मी, वरती मल्टिप्लाय केलं म्हणजे शिफ्ट केलं. म्हणजे लिमिट आपण एक्स 0ला चेक करतोय, लिमिट एक्स टेन्स टू 0 f of x divided by g of x, and I call this function as g of x equal to limit x tends to 0 of 1 minus x to the power n minus 1. There is no condition on 1. 0 ठेवला तर 1 चा पॉवर काही असू द्या, it will be 1. So this is exist आणि finite. exist size and finite व्हॅल्यू त्याची. मग आता आपल्याला ह्याचं नेचर ठरवायचं, हा कॉन्व्हर्जन्स केव्हा असेल, तो काय असेल याच्यावर डिपेंड असेल. तर इंटिग्रेशन 0 to हाफ हा रेंज आहे. जी ऑफ एक्स म्हणजे कोण, 0 to हाफ dx अपॉन एक्स मायनस 0 लिहितो या ठिकाणी 1 मायनस एम. मी कोणाची तुलना करतोय, या इंटिग्रलची तुलना करतोय त्याची. इथे पहा लोअर लिमिट आहे, तर लोअर लिमिट असेल तर एक्स मधून मायनस करायचं आणि अपर लिमिट असेल तर एक्स त्याच्यातून मायनस करायचं. तर केव्हा कॉन्व्हर्जंट आहे, जेव्हा हा नंबर काय असेल लेस दॅन 1 असेल तेव्हा कॉन्व्हर्जंट आहे. कोणता नंबर या ठिकाणी, is convergent at x equal to 0
इफ अँड ओनली इफ 1 मायनस एम इज लेस दॅन 0. म्हणजे एमची किंमत काय झाली? सॉरी, एम ह्या लेस दॅन 1 आहे, 0 नाही, तिथं 1 आहे. इट शुड बी लेस दॅन 1, नॉट 0. वरती काय लिहिलं पाहावं लागेल मला. हा, लेस दॅन 1च लिहिलं आपण या ठिकाणी. दॅट नंबर शुड बी लेस दॅन 1. म्हणजे तो नंबर कसा आला तुम्ही तर पाहू शकता आता. सो दॅट इज 0 to 1/2 dx x to the power 1 minus m, x minus 0 मी लिहित नाही, इज कॉन्व्हर्जंट म्हणजे एक्झिस्ट होत आहे. कोणत्या पॉईंटला? लोअर लिमिट x इक्वल 0. इफ अँड ओनली इफ किंवा ह्याच्यावर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर m पलीकडे गेला, 1 अलीकडे आला तर m ग्रेटर दॅन 0. सो दिस इज कॉन्व्हर्जंट वेन m ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे पहिलं इंटिग्रल एक्झिस्ट कोणत्या कंडिशनला आहे? दिस फर्स्ट इंटिग्रल एक्झिस्ट इफ अँड ओनली इफ तुमचा m पॉझिटिव्ह असेल तेव्हाच. आता तसंच दुसऱ्या इंटिग्रलचं. आता दुसरा इंटिग्रल म्हणजे आपल्याला कॉन्व्हर्जन्स ॲट x इक्वल टू 1 करायचं आहे. आता हा थेरम थोडा जड जाणार आहे कारण इम्प्रॉपर इंटिग्रलचा तुमचा थोडासा तेवढा स्टडी झालेला नाही. कॉन्व्हर्जन्स ॲट x इक्वल टू 1 when n is less than 1. So what is f of x? x to the power सेम फंक्शन, फक्त रेंज काय त्याची? हाफ टू 1 आहे. 1 मायनस एक्स टू द पॉवर n मायनस 1. आता n लेस दॅन 1 असेल तर हा फंक्शन इन्फायनाईट देतोय, म्हणजे याने आपल्याला डिवाइड करावं लागेल. तिथं डिवाइड करावं लागेल म्हणजे आपल्याला 1 मायनस एक्सचा पॉवर आपल्याला 1 मायनस n असं लिहावं लागेल. आणि ह्या गोष्टीमुळे ते इन्फायनाईट होतं. ज्याच्यामुळे इन्फायनाईट होतं तोच तुम्ही जी ऑफ एक्स घेताय. म्हणजे याला पलीकडे नेलं किंवा डिवाइड केलं दोन्ही बाजूला याने, हा तुमचा जी ऑफ एक्स असेल आणि हा तुमचा एक्स टू द पॉवर m मायनस 1. मग सिमिलरली याप्रमाणे लिमिट आता x इक्वल टू 1ला चेक करतो आपण. लिमिट x टेन्स टू 1 f of x upon g of x. This is going to be your g of x. This function is your g of x. It is limit x tends to 1 x to the power m minus 1. So it is 1 to the power m minus 1. तर हा एक्झिस्ट होतोय. आपल्याला नेचर याचं ठरवायचं आहे. तर कंपॅरिझन टेस्ट काय सांगते? न्यूमरेटरचा फंक्शनचं इंटिग्रल हाफ टू 1 हे कॉन्व्हर्जंट केव्हा असेल? ज्या कंडिशन खाली जी ऑफ एक्सचं इंटिग्रल कॉन्व्हर्जन असेल त्याच कंडिशन खाली. दॅट इज द कंपॅरिझन बिटवीन दिस टू. So integral g of x from half to 1, that is integral half to 1 dx upon 1 minus x to the power 1 minus n. Convergent म्हणजे exist. Convergent if and only if 1 minus n is less than 1. 1 minus n less than 1 म्हणजे n काय असेल? ग्रेटर दॅन 0. तर हा डिनॉमिनेटरचा फंक्शन कॉन्व्हर्ट ज्या कंडिशनला असतो, या थेरम, हा थेरम आहे सेकंड युनिटमध्ये. सेकंड युनिटमधला थेरम हा डिनॉमिनेटरचा इंटिग्रल ज्या कंडिशनला कॉन्व्हर्ज असतो त्याच कंडिशनला न्यूमरेटरचा इंटिग्रल कॉन्व्हर्जन्स असतो. So by comparison test, I can easily say that this f of x dx is convergent at x equal to 1 if and only if n greater than 0. आता दोन्ही पहिल्यामध्ये m ग्रेटर दॅन 0 आहे, दुसऱ्यामध्ये n ग्रेटर दॅन 0 आहे. मग कॉमन काय येईल? तर या ठिकाणी मी पुन्हा विचार करूयात लॉजिकली. इंटिग्रल इथं m ग्रेटर दॅन 0ला कॉन्व्हर्जन्स n काही का असे ना, इथं n ग्रेटर दॅन 0 आहे, m काही का असे ना. मग या दोघांचा कॉमन विचार केला तर हा इंटिग्रल m ग्रेटर दॅन 0 n ग्रेटर दॅन 0लाच एक्झिस्ट आहे. म्हणून त्या डेफिनेशनमध्ये m पॉझिटिव्ह n पॉझिटिव्ह असणं गरजेचं आहे. m आणि n पॉझिटिव्ह नसतील तर समजून घ्यायचं ते बीटा फंक्शन नाही आहे, ते वेगळंच काहीतरी आहे. तर ॲट लास्ट युअर इंटिग्रल इज एक्झिस्ट इफ अँड ओनली इफ बोथ m and n आर पॉझिटिव्ह. या प्रकारे याचा प्रूफ होईल. हा थेरम आणखी क्लिअर होईल ज्यावेळेस तुम्ही ती कंपॅरिझन टेस्टचे काही एक्झाम्पल स्टडी केले जातील त्यावेळेस. बस मागच्या युनिटचा फक्त या ठिकाणीच उपयोग केलेला आहे. पुढे हे युनिट मात्र इंडिपेंडंट राहील. या ठिकाणी फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपण a to b dx अपॉन x मायनस a, x मायनस लोअर लिमिट टू द पॉवर n कॉन्व्हर्जेस ॲट, कॉन्व्हर्जेस म्हणजे याची व्हॅल्यू एक्झिस्ट असणं, काय व्हॅल्यू ते महत्त्वाचं नाही, याची व्हॅल्यू एक्झिस्ट असणं. कॉन्व्हर्जेस ॲट x इक्वल टू a इफ अँड ओनली इफ धिस पॉवर इज लेस दॅन 1. ही गोष्ट लक्षात घ्या. हे झालं लोअर लिमिटसाठी. अप्पर लिमिटसाठी काय करणार? b मायनस एक्स करणार, कारण हा टर्म पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे. हे b ला चेक करतोय आपण. कॉन्व्हर्जन्स ॲट x इक्वल टू b
इफ अँड ओनली सेम कंडिशन n इज लेस दॅन 1. आणि हे दोन्ही रिझल्ट प्रूव्ह केले त्या ठिकाणी. बोथ द स्टेटमेंट्स विल प्रूव्ह इन द सेकंड युनिट. तर कम्पॅरिझनमध्ये आपला जी ऑफ एक्स नेहमी या फॉर्ममध्ये असतो. जर खालच्या लिमिटला चेक करायचं असेल तर जी ऑफ एक्स हा तुमचा काय फॉर्मॅट असेल, 1/x मायनस लोअर लिमिट टू द पॉवर. आणि वरच्या लिमिटला चेक करायचं असेल तर जी ऑफ एक्स काय फॉर्मॅटमध्ये असेल, 1/b मायनस एक्स टू द पॉवर समथिंग. आणि तो पॉवर जर लेस दॅन 1 असेल तरच त्या ठिकाणी तो काय असतो, कॉन्व्हर्जंट असतो. तर या ठिकाणी फक्त कॉन्व्हर्जंट कोणत्या व्हॅल्यूला एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा, बाकी जास्त विचार करायची गरज नाही. धिस इंटिग्रल एक्झिस्ट म्हणजे आपण डेफिनेशनमध्येच म्हटले ना, हा बीटा एम कॉमा एन त्याला नंतर डिनोट केला आपण. हा एक्झिस्ट केव्हा आहे हीच गोष्ट या ठिकाणी महत्त्वाची. दिस इज एक्झिस्ट ओनली फॉर दीज व्हॅल्यूज, अदरवाईज नो. एम आणि एन लेस दॅन एम आणि एन 0 असेल तरी तुम्ही हा बीटा फंक्शन लिहू शकत नाही. ही गोष्ट फक्त या ठिकाणी लक्षात घ्या. आणि आता आपण याच्या प्रॉपर्टीज पाहूयात. विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन. हा थेरम फक्त दुसरं युनिट न झाल्यामुळं थोडंसं प्रॉब्लेम आला असेल त्या रिझल्टमध्ये. ठीक आहे, फक्त या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात एवढंच ठेवायचं आहे की बीटा फंक्शन एम आणि एन पॉझिटिव्ह असेल तरच एक्झिस्ट आहे, बाकी ठिकाणी नाही आहे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन म्हणजे काय. आता तुम्ही म्हणाल बीटा एम कॉमा एन जो आहे तो बीटा एन कॉमा एन असंही लिहिता येतो. दॅट इज द सिमेट्री. सो दॅट कॅन बी प्रूव्ड इझिली. देर इज वन रिझल्ट इन द इंटिग्रल कॅल्क्युलस. इफ 0 to a, नॉट दिस कोर्स, इफ 0 to a असं असेल आपल्याला त्या ठिकाणी, तर आपण याला 0 to a असं लिहून एफ ऑफ a मायनस एक्स असं लिहू शकतो. दिस एक्स कॅन बी रिप्लेस बाय that x can be replaced by a minus x. That's it. सो ह्याचा यूज केला आपण या ठिकाणी तर आपल्याला इझिली प्रूव्ह करू शकतो. या ठिकाणी बघा कसा यूज करायचा. आता डेफिनेशन प्रमाणे बीटा एम कॉमा एन तुम्ही सांगू शकता काय तो 0 to 1 तर लिमिट फिक्स आहे त्याचे. एक्सचा पॉवर असतो पहिल्या नंबरचा -1 आणि 1 मायनस एक्सचा पॉवर आहे सेकंड नंबर -1. सो यूज दिस रिझल्ट. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, x is replaced by 1 minus x किंवा put x equal to 1 minus x आणि लिमिट पुन्हा त्याप्रमाणे येतील. हा रिझल्ट नसेल वापरायचा नाही तर put x equal to 1 minus x. So by this result limit will be 0 to 1, a will be 1. Here value of a is 1. So this x is replaced by 1 minus x. So x is replaced by 1 minus x. And you can see 0 to 1. So 1 minus 1 0 होईल, मायनस मायनस एक्स. सो एक्स टू द पॉवर n मायनस 1 आला आणि 1 मायनस एक्सचा पॉवर काय आला, m मायनस 1 आला. मग हा बीटा ऑफ काय सांगू शकतो तुम्ही. पहिला नंबर आपण याच्यावरनं लिहितो, याच्यात पॉवर 1 मिळवतो म्हणजे हा n आणि हा काय याच्यावरनं m. सो दिस इज सिम्पल प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री. बीटा ऑफ एम एन कसंही असू द्या तुम्ही बीटा ऑफ एन कॉमा एम असं आपल्या सिम्प्लीसाठी ही प्रॉपर्टी म्हणून अप्लाय करू शकतो. लक्षात आली प्रॉपर्टी. अनम्यूट करून बोला कोणी. हे जर तुम्हाला रिझल्ट वापरायचं नसेल तर सरळ सरळ या ठिकाणी पुट करा x इक्वल टू t इक्वल टू 1 मायनस एक्स असं पुट करा. एक्स लिहायचं असं काही करायचं नाही. t इक्वल टू 1 मायनस एक्स पुट करा आणि पुन्हा t इक्वल टू एक्स पुट करा, त्याप्रमाणे येऊन जाईल ते. आले लक्षात ही प्रॉपर्टी. Yes, sir. Okay. We'll move for second property. There are 3 properties for this beta function and we have example. Property number second. This property means they are another form of the beta function. If m n are positive integers, that means natural number, then we have to prove that बीटा ऑफ m कॉमा n हा असेल न्यूमरेटरला m मायनस 1 फॅक्टोरियल, डिनॉमिनेटरला n मायनस 1 फॅक्टोरियल. सॉरी, न्यूमरेटरचा हा आणि डिनॉमिनेटरला m प्लस n मायनस 1 फॅक्टोरियल. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. गॅमा फंक्शन घेतल्यानंतर ही प्रॉपर्टी आणखी सोपी जाते प्रूव्ह करायला. पण आता आपल्याला इंटिग्रेशन पद्धतीने ही प्रॉपर्टी प्रूव्ह करावं. हे केव्हा फॅक्टोरियल आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ n फॅक्टोरियल. n फॅक्टोरियल इज n
n-1 n-2 हे जर नॅचरल नंबर असेल तेव्हाचा. ओके, हे नॅचरल नंबर असेल तर फॅक्टरलचा अर्थ दुसरा तो, अन्यथा नाही. अन्यथा त्याला गॅमा ऑफ n असं म्हणतो आपण. ओके, m आणि n पॉझिटिव्ह इंटिजर असेल तर बीटा ऑफ लिहायचा असेल तुम्हाला त्याची किंमत, म्हणजे आता हा कॅल्क्युलेटर म्हणून वापर करू शकता तुम्ही. m आणि n आता उदाहरणार्थ पहा, मी या ठिकाणी असं लिहिलं 0 to 1 x to the power 5 आणि 1 minus x to the power 10. तर तुम्ही डायरेक्ट कॅल्क्युलेटर म्हणून वापरू शकता ना. हा अगोदर काय म्हणणार याला, बीटा ऑफ काय सांगू शकता तुम्ही, हा बीटा ऑफ काय असेल, हा नंबर नेहमी लक्षात ठेवायचा, हा m-1 असतो आणि हा n-1 असतो. म्हणजे m ची किंमत इथे लिहायची आपल्याला. तर तिथं काय येईल 6 येईल, इकडे काय येईल 11 येईल. आणि मग आता हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह न करता आपल्याला डायरेक्ट ॲज अ कॅल्क्युलेटर आन्सर मिळू शकतो. तर पुन्हा 6 - 1 फॅक्टोरियल, पण केव्हा नॅचरल नंबर असेल तेव्हाच, इतर वेळेस नाही. इतर वेळेस आपल्याला करता येत नाही ते. 11 + 6 17 - 1 फॅक्टोरियल. आणि मग हे आपण फॅक्टोरियल इझिली काढून कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे वी कॅन यूज दिस ॲज अ कॅल्क्युलेटर टू कॅल्क्युलेट इंटिग्रल ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शन्स. ओके, लेट अस प्रूव्ह दिस प्रॉपर्टी. As per the definition, I write first what is beta of m comma n. Keep in mind that these m and n are the natural number, positive integer means. So 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx. So I have to integrate this by parts. I will state the by parts rule. U integration of v minus derivative of v integration of u. Again after product do integration. So this is by parts. For these by parts LIAT rule, I will take algebraic function first. Okay, there is no logarithm, they both are algebraic, but better to take this as u and this as v to do the integration. And some reduction formula we will obtain. After obtaining reduction formula, we can judge what is the value of that. So I am going to write beta of m comma n equal to integrating by parts. So for first u integration of v. So x to the power m minus 1 integration of 1 minus x to the power n minus 1 dx. Lastly, we put limit 0 and 1 there, minus derivative of this, derivative of u, जो बाहेर काढला ना आपण इंटिग्रलचा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. आणि पुन्हा इंटिग्रेशन ऑफ 1 minus x to the power n minus 1 dx. आणि हे प्रॉडक्ट केल्यानंतर पुन्हा इंटिग्रेशन घ्यायचं आणि शेवटी 0 1 ठेवायचं. फंक्शन असेल तर लिमिट ठेवा, इंटिग्रल असेल तर 0 लिमिट लोअर ठेवा, 1 लिमिट अपर ठेवा. ही स्टेपमध्ये काही अडचण नसेल. आता याचं इंटिग्रेशन करतो मी या ठिकाणी. x to the power m minus 1 आहेच, इथं काय येईल पहा, याचं इंटिग्रेशन सांगू शकाल कोण, 1 minus x to the power n minus 1. याचं इंटिग्रेशन येतं 1 minus x to the power n minus 1 plus 1, म्हणजे तो येईल, आणि डिवायडेड बाय n आणि मल्टिप्लाय बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस. 1 minus x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो, -1 येतो. 1 minus x चा डेरिव्हेटिव्ह -1. आता इथे हां ओके, हां -n. ओके, या ठिकाणी 0 आणि 1. आता आपण 1 ठेवला तर ही टर्म 0 होते. बहुत पॉझिटिव्ह इंटिजर आहे, m आणि n बहुत पॉझिटिव्ह आहे. हा 0 आला तरी काय अडचण नाही, बहुत पॉझिटिव्ह इंटिजर आहेत. म्हणजे काय होईल पहा, इथं 1 ठेवलं तर हा 0 देतोय आणि 0 ठेवला तर हा 0 येतो. म्हणजे अप्पर लिमिट ठेवलं तरी 0 आहे, लोअर लिमिट ठेवलं तरी 0 आहे. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूला काही किंमत नाही या ठिकाणी. पुढे पाहूयात काय होते इंटिग्रेशन. आता मला लिमिट हे फायनल इंटिग्रेशनमध्ये ठेवायचं आहे 0 to 1. हे लिमिट जे इथलं आहे ना ते मी इथे ठेवतो. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, x raised to m minus 1 x raised to m minus 2 x raised to m minus 2 मल्टिप्लाय बाय m minus 1. ओके, आणि याचं इंटिग्रेशन आपण आत्ताच लिहिलंय. काय होतं ते 1 minus x to the power n, बरोबर ना, 1 minus x to the power n divided by minus n. डिवायडेड बाय मायनस n. पुन्हा याचं इंटिग्रेशन. ओके, म्हणजे बीटा ऑफ m कॉमा n या ठिकाणी काय येतो इंटिग्रेशन. हा मायनस मायनस मी प्लस करून टाकतो लगेच. 0 to 1 इथं m minus 1 बाहेर निघेल, n बाहेर निघेल. x to the power m minus 2 1 minus x to the power n 1 minus x to the power n dx या प्रकारे येईल. आता इथं बीटा थोडंसं रिडक्शन, इथं थोडंसं लॉजिक आपल्याला वापरायचं. ठिकाणी n minus 1 कसं येईल ते पाहिजे. थोडंसं इथं लगेच बीटा लिहून मोकळं होऊ नका, आपल्याला रिडक्शन फॉर्म्युला प्रमाणे जायचं आहे. इथंच थोडं तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल.
0 to 1 एक्सला राहू द्या असं, एक्सचा पॉवरची काही अडचण नाही, पण ह्याला स्प्लिट करा असं, आणि मग हा 1 बरोबर मल्टिप्लाय करा आणि एक्स बरोबर मल्टिप्लाय करा, म्हणजे चमत्कार आपल्या पुढे लक्षात येईल काय होते ते. तसं नाही केलं तर तो रिझल्ट येत नाही. फक्त हा एनला मी स्प्लिट केलं, एक पॉवर n-1 घेतला आणि दुसरा +1 घेतला, म्हणजे शेवटी तो एनच आहे. हे पाहिजे तर 1 आहे आणि दोघांचा घेतलं तर एकच आहे. तर ही थोडीशी गोष्ट या ठिकाणी चमत्कारी किती लक्षात ठेवा. बीटा ऑफ m, n आय एम रायटिंग 0 to 1. ओके, आता काय ह्या 1ला मल्टिप्लाय करतो मी, x to the power m-2 हा m नंबर आहे. ओके, आय विल इरेज इट. x to the power m-2 1 minus x to the power n-1 हा झाला 1ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर. आता हे मायनस एक्सला मल्टिप्लाय करा, सो मायनस एक्स टू द पॉवर x इंटू एक्स टू द पॉवर m-1 m-2 तो m-1 होईल. हा याच्यामध्ये +1 केला आपण एक्सचा पॉवर, आणि 1 मायनस एक्स टू द पॉवर, म्हणजे आपल्याला रिडक्शन फॉर्म्युला कसा येईल, दुसरं इंटिग्रल तुम्हाला बीटा फंक्शन दिल्यासारखं होईल. ओके, आता इंटिग्रल सेपरेट करा. हे m-1 अपॉन n या ठिकाणी यायचे 0 to 1 x to the power m-2 1 minus x to the power n-1 dx. दुसरं m-n अपॉन n इंटिग्रेशन 0 to 1 x चा पॉवर आहे m-1 आणि 1 मायनस एक्सचा पॉवर आहे n-1. हे पहिलं इंटिग्रल बीटा ऑफ काय, दुसरं इंटिग्रल बीटा ऑफ काय ते सांगा मला. सो बीटा ऑफ m, n m-n अपॉन n. सो दिस इंटिग्रल इज बीटा ऑफ व्हॉट, काय येईल बीटा ऑफ, याच्यात 1 मिळवायचं आपल्याला, म्हणजे m-1 आणि हा काय m-1 आणि इथं n येईल, इथं n येईल. ओके, म्हणजे फक्त एक नंबर आपण रिड्यूस केला या ठिकाणी, मायनस m-1 अपॉन n हा काय, या रिडक्शन बीटा हे रिडक्शन करण्यासाठी आपण वरती हे केलं होतं, ट्रिक वापरली तिथं, म्हणून तुम्हाला म्हटलं होतं की हे लक्षात ठेवा काय करायचं. आता ही टर्म मी लेफ्ट हँड साईडला शिफ्ट करू शकतो इझिली, आणि बीटा m, n कॉमन करेल. ठीक आहे, बीटा m, n शिफ्ट केल्यानंतर इकडे प्लस होईल m-1 अपॉन n बीटा ऑफ mn. दिस इज गोइंग टू इक्वल टू m-1 अपॉन n बीटा ऑफ m-1 n. Okay, so I am taking beta m, n common, so 1 plus m-1 upon n beta of m, n, this is going to equal to m-1 upon n beta of m-1 n. आणखी काय करता येईल आपल्याला या ठिकाणी, आता हे सिम्प्लिफाय करतो. या ठिकाणी मी ॲडिशन करतो, न्यूमरेटरला तर m प्लस n-1 आणि डिनॉमिनेटरला तर n, बरोबर. बीटा ऑफ m, n आपल्याला बीटा m, n चा रिडक्शन फॉर्म्युला काढतोय आपण. आता बीटा m, n काय आलं शेवटी, हा n काय कॅन्सल होतो या ठिकाणी. ठीक आहे, हा n आपण कॅन्सल करूयात. न्यूमरेटरला m-1 राहत आहे आणि डिनॉमिनेटरला m प्लस n-1 येते, आणि बीटा ऑफ m-1 n याला मी इक्वेशन 1 म्हणतो. ही स्टेप आली का लक्षात सर्वांच्या. सिंपल कॅल्क्युलेशन्स केलेत, हे n कॅन्सल केलेत, पॉझिटिव्ह इंटिजर 0 नाहीत ते कॅन्सल करू शकतो, आणि याने डिवाइड केलं इकडं, फक्त दुसरं काय नाही केलं. आता हे जे लॉजिक आहे ते बीटा m, n ला केलं, ते आता मला याच्यासाठी वापरायचं आहे, म्हणजे m ची किंमत इथं आता m-1 n ॲज इट इज आहे, म्हणजे तो नंबर काय तुम्ही सांगू शकता मला. आता ह्याला m म्हणायचं आणि ते लिहायचं मला, काय येईल पुढचा नंबर. मग थोडक्यात काय, रिडक्शन फॉर्म्युला वापरला मी इथं, बीटा m-1 n ह्याच्यासाठी लिहायचं मला. काय लिहिणार मी या ठिकाणी आता, म्हणजे m च्या ऐवजी m-1 लिहिलं तर इथं पण m च्या ऐवजी तर इथं काय येईल, m-1 डिवायडेड बाय m-1 ओके, आणि बीटा ऑफ m-2 n आहे तसंच राहील. म्हणजे हे मला या ठिकाणी लिहायचं आहे, म्हणजे काय लिहिणार मी, m-2 डिवायडेड बाय m प्लस n-2, बरोबर, बीटा ऑफ m-2 n. आता पुन्हा याच्यासाठी तसंच लिहायचं मला परत, कोणासाठी, या बीटा ऑफ
बीटा ऑफ एम मायनस टू कॉमा एन याच्यासाठी परत लिहायचं त्याचप्रमाणे. तर ते काय येईल? बीटा माहिती एम मायनस 3. हां, एम मायनस 3 व्हेरी गुड डिवायडेड बाय एम प्लस एन मायनस 3 आणि बीटा ऑफ एम मायनस 3 एन. एन फिक्स राहणार आहे. म्हणजे लक्षात घ्या काय होते, फक्त एम नंबर एक एकने वजा करतोय आपण. म्हणजे आता मी शेवटी बीटा ऑफ एम कॉमा एन या ठिकाणी लिहितोय. सुरुवातीला तुम्ही एम मायनस वन डिवायडेड बाय एम प्लस एन मायनस वन, म्हणजे एम मधून मायनस वन, एन प्लस वन मधून मायनस वन, नंतर मायनस टू केलात, एम प्लस एन मायनस टू, नंतर आता या ठिकाणी मायनस थ्री केलं आहे, एम प्लस एन मायनस थ्री. इथं आला बीटा ऑफ काय होता तो एम मायनस थ्री कॉमा एम. आता हे नॅचरल नंबर, आता हा एम नॅचरल नंबर आहे, म्हणजे त्याची किंमत 10 असेल, 11 असेल, काय असेल. असं करत करत आपण इथं 1 येईपर्यंत जाऊ शकतो ना. हा नंबर इथं आहे, तोच नंबर इथे लिहिता, इथे 1 येईपर्यंत आपण ते करू शकतो बाय अप्लाइंग रिडक्शन फॉर्म्युला कंटिन्युअसली. एम मायनस वन, एम मायनस टू, एम मायनस थ्री अप टू डॅश डॅश. असं एक स्टेज येईल की एम मधून असा नंबर मायनस करा. म्हणजे एम मधून कोणता नंबर मायनस करायचा? एम मायनस वन मायनस करा. एमच नंबर मायनस करावा लागेल. एम मायनस वन करावं लागेल. एम मायनस वन, तिथं 1 येईल आपल्याला. आणि खाली त्याप्रमाणेच एम प्लस एन मायनस वन, एम प्लस एन मायनस टू आणि शेवटी एम प्लस एन मायनस एम मायनस वन. म्हणजे तिथं काय येणार तो नंबर सांगा तुम्ही. हा शेवटचा नंबर काय येऊ शकतो? नाही, आता काय केलं मी ते सांगतो त्या ठिकाणी. तुम्ही काय केलं आता एम प्लस एन मधून मायनस काय केलंय? एम मायनस वन केलं. म्हणजे एम एम गेला, हा काय असेल? एन प्लस एन वन. मायनस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन असेल की एन मायनस वन? हा एन प्लस वन असेल. दिस विल बी एन प्लस वन. आणि मग इथे 1 येईल. एम मधून एम मायनस वन केलं तर काय येईल? एम मायनस वन, म्हणजे तो 1 येईल. बीटा ऑफ एम वन कॉमा एन. म्हणजे आता हा न्युमेरेटर जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केला तर हा आहे एम मायनस वन फॅक्टोरियल. आता आपल्याला एका स्टेपला आलो आहे, पण बीटा ऑफ एम कॉमा एन आपण दिला, न्युमेरेटर आहे एम मायनस वन फॅक्टोरियल. सध्या डिनॉमिनेटरबद्दल आपण काही लिहू शकत नाही, पण लिहायचं असेल तरी आपण काय करू शकतो या ठिकाणी? एम प्लस एन मायनस वन, एम प्लस एन मायनस टू, याचा शेवटचा नंबर होता एन प्लस वन. त्याच्या पुढे काय लिहावं लागेल आपल्याला? एन. म्हणजे आपल्याला इथं एन पासून चालू करावं लागेल या ठिकाणी, बरोबर ना? त्याच्या पुढचा नंबर म्हणजे अजून मायनस वन केलं तर एन येईल, नंतर एन मायनस वन, असं करत करत हे शेवटी हाचा फॅक्टरला ॲडजस्ट करावं लागेल. आणि जे इथे लिहिलं ते आपल्याला वरती लिहावं लागेल. ठीक आहे, ह्या गोष्टी आपण नंतर पाहूयात. या ठिकाणी सध्या इथपर्यंतच लिहूयात. दिस इज बीटा ऑफ वन कॉमा एन. आता आपल्याला फक्त बीटा ऑफ वन कॉमा एन कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे आणि तो इथे ठेवावा लागणार. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. द बीटा ऑफ वन कॉमा एन, डेफिनेशन प्रमाणे 0 to 1, एक्सचा पॉवर 0, कारण 1 मायनस वन, आणि 1 मायनस एक्सचा पॉवर काय आहे? एन. एन मायनस वन. त्याचं इंटिग्रेशन सांगा काय येईल? आता हे एक्स रेस टू 0 म्हणजे 1 आहे, म्हणून 1 पर्यंत आलो मी त्या ठिकाणी. आणि 1 पर्यंत काय येऊ शकतो? कारण ते नॅचरल नंबर आहे. 15 असेल तर तुम्हाला 14 वेळा मायनस करत बसावं लागेल. एवढंच गोष्ट आहे त्या ठिकाणी. 1 मायनस एक्स रेस टू एन डिवायडेड बाय मायनस एन. ओके, इंटिग्रेशन त्याचं 1 मायनस एक्स रेस टू एन डिवायडेड बाय मायनस एन, लिमिट 0 आणि 1 पुट करा. 1 पुट केलं तर 0 येत आहे. आपण 1 पुट केलं तर 0 येतं, कारण एन हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे. मायनस मायनस या ठिकाणी प्लस होईल. 0 पुट केलं तर 1 अपॉन एन येतं. म्हणजे याचं किंमत काय आली? 1 अपॉन एन. कुणाची? बीटा 1 कॉमा एनची किंमत आपल्याला काय आली? 1 कॉमा एन आली. म्हणजे इथं 1 अपॉन 1 कॉमा एन मी या ठिकाणी लिहिणार पुढच्या स्टेपला. सो बीटा ऑफ एम कॉमा एन इज, मी आधी दिलेलाच आहे एम मायनस वन फॅक्टोरियल. खाली आपण एम प्लस एन मायनस वन इथून चालू केलं होतं, एम प्लस एन मायनस टू, असं करत करत कुठं थांबलो तर आपण एन प्लस वनला थांबलो होतो, आणि ह्याच्यातच 1 अपॉन एन आलेलं आहे. आता याच्या पुढे मी जर मल्टिप्लाय केलं एन मायनस वन फॅक्टोरियलने, तर मला वरती पण एन मायनस वन फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय करावं लागेल, जेणेकरून हे होईल. एन मायनस वन फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय? इथून चालू केला शेवटी 1 पर्यंत गेला. तर हा जो प्रॉडक्ट आहे हा काय असेल? एन पर्यंत आला नाही, ते एन पर्यंत आला म्हणजे पुढे आपल्याला 1 पर्यंत जायचं आहे. म्हणजे एन मायनस वन फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय करायचं आहे आणि डिवाइड करायचं आहे.
येऊन गेला आपला आन्सर m-1 फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय बाय n-1 फॅक्टोरियल अपॉन m plus n-1 factorial. So this is beta of m comma n when m and n are the natural number, that is positive integer. त्या शेवटच्या स्टेपला फक्त याने डिवाइड मल्टिप्लाय करा, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड. आणि मल्टिप्लाय का करायचं? कारण याचं फॅक्टोरियल आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. इथं n आहे ना, आपल्याला 1 पर्यंत जायचं, म्हणजे पुढचा नंबर काय असेल n-1, मग वरती n-1 येईल, त्याच्या पुढचा n-2, वरती n-2 येईल, त्याच्या पुढचं n-3, असं करत करत शेवटी 2 आणि 1, शेवटी 2 आणि 1. त्या प्रकारे हा आपण मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करतोय. जे आपला रिझल्ट प्रमाणे होईल. Where m and n are positive integers. Positive integer means natural number. Integer greater than 0 are called positive. 0 is not positive integer. 0 is neither positive nor negative. It's just like a neutral number. We have another property also, property 3. Any difficulty in this property? Keep in mind this. If you have m and n, suppose in objective type of questions I ask 50, 40. Don't do the integration. What you do, you can write 49 minus 1. Okay, this number are larger one. This is not easy to calculate. 50 plus 40 minus 1 factorial. Directly you can put answer within 30 seconds. But 50 and 40 are larger number to calculate factorial. You may have beta 3, 5, beta 7, 8. All feasible values of this number should be the natural number. So directly you can do, you can attend that objective type questions here on beta function. Property 3. Okay, property 3 we will discuss in the next class. Just I will make a statement of it. This is another definition of beta functions. It is given in the form third kind of improper integral 0 to infinity x चा power m minus 1 घ्यायचा आणि खाली 1 plus x चा power आहे addition of m plus n. So this is another definition. आता बीटा फंक्शन आहे म्हणजे m आणि n पॉझिटिव्ह असावे. तर या ठिकाणी ॲक्च्युअल बीटा आणि m मध्ये सबस्टिट्यूशन करायचं आपल्याला. ते सबस्टिट्यूशन हे राहील t/1 + t. हा सबस्टिट्यूट केला आणि शेवटी t = x ठेवला तर हे त्या ठिकाणी मिळून जाते. तर वी हॅव 5 minutes. Can we do? Okay, we'll do in 5 minutes, no problem. So I'll write beta m comma n as actual definition x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx. And keep this substitution in mind that we have to put that x equal to t/1 plus t. So what is value of t? You can calculate from this. So x multiplied by 1 plus t equal to t. X plus xt equal to t. You are going to write value of t. So x equal to xt minus x. Sorry, xt minus t it is. T minus xt. T minus x. Okay. Oh, sorry. T minus xt. So x equal to t कॉमन काढला तर 1 minus x येते. तर t ची किंमत या ठिकाणी काय आहे? x/1 minus x. हे कशासाठी केलं? मला लिमिट काढायची होती. वी वॉन्ट टू डिस्कस लिमिट. लिमिट त्याप्रमाणे येतात का? पूर्वी x चं लिमिट 0 आणि 1 आहे या इंटिग्रलमध्ये. सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर लिमिट काय राहतात? ज्यावेळेस x ची किंमत 0 असते तर 0/1 minus 0 म्हणजे 0/1 हा मी 0 लिहू शकतो. ज्यावेळेस मी x ची किंमत 1 घेतो त्यावेळेस 1/1 minus 0. तर 1/1 minus 0 काय? 1 minus 1 काय? 1/0. 1/0 म्हणजे इन्फिनिटी. तर लिमिट हे या सबस्टिट्यूशनमध्ये 0 to इन्फिनिटी येतात. आता राहिली गोष्ट dx यावरून आपण कॅल्क्युलेट करूयात. I have to add pages here. Okay. Okay, blank page is added or not? Okay, I'll write somewhere space will be there. Okay, I'm writing here. You have put x equal to t/1 plus t. Limit you know well.
सो व्हॉट इज dx, u आपण v रूल प्रमाणे करूयात आपण. dx काय असेल 1 + t into 1 derivative of t minus t into derivative of 1 + t divided by 1 + t square into dt. तर इंटिग्रेशन लिहितो आपण इथं. तर dx या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केला तर 1 + t - t म्हणजे तो येतोय dt अपॉन 1 + t स्क्वेअर. इज इट? हा dx आलेला आहे. आपण लिमिट पाहिलेलेच मग अशी. सो बीटा m, n limit becomes 0 to infinity. What is value of x? t upon 1 plus t. x की कीमत t upon 1 plus t m minus 1 and 1 minus t upon 1 plus t raised to n minus 1 and dt upon 1 plus t square. तर हे कॅल्क्युलेशन्स केलं आपण व्यवस्थित. 0 to infinity t's power is m minus 1, 1 plus t's here power is m minus 1. हे कॅल्क्युलेशन करा काय येतं पहा. 1 plus t minus t म्हणजे ते 1च येणार आहे. सो 1 upon 1 plus t to the power m minus 1 and dt upon 1 plus t square. हे जर व्यवस्थित पाहिलं आपण तर आपल्याला मिळतं 0 to infinity t चा पॉवर m minus 1, 1 plus t चा पॉवर काय आहे तो इथे m minus 1, इथे n minus 1, हा n minus 1 आहे. सो m plus n minus 2 plus 2 म्हणजे तो आला m plus n dt. And finally put t equal to x. कारण दाखवायचं ना आपल्याला फायनली पुट t equal to x. आयडेंटिटी सबस्टिट्यूशन आहे. लिमिट तसेच राहतात सबस्टिट्यूट केल्यानंतर. सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ बीटा m, n. आले लक्षात? So these are the three important properties that we are going to apply while solving the problem. So in the next lecture, we'll have some important example regarding this beta function. We'll discuss some example of beta function in the next lecture. Okay, let me download the attendance and then you can do the meeting.